वैसे नहीं कर लेते ना तुम्हारे तरफ बिना बुलाए हम बुलाए कार्ड भी दिए तुम नाको बात कर तुम्हारे बात ना करो कार्ड स्पेशल कॉल भाई रिसेप्शन यहाँ पे आई विल बी देयर रिसेप्शन के लिए तो आई फक इट अप मगर ये दिल में लगा मेरे रिसेप्शन हम तो आते हैं वो आते भाई पक्का ना भाभी दोनों भाभियों को लेके आना नहीं बुलाए तो भी आते हम शॉट रहा मस्त बात है ना आया नहीं आया ये वाली चीज मुझे लगता है इतना टच करके ओवर मार नहीं है एसबीआई वालों को मारेंगे इसके लिए और अभी मारा ये दो पिच बॉल घुमाया 400 रुपए का नुकसान करा मैं वाला भाई उसका उठाना लेकिन मजा आता है एक दो टीम में सरा ना अरे मैं उन आपके टीम को ऊपर में खेलने वाला स्कोरर तो ये ट्रेनर भी कहते हैं मस्त टीम जबरदस्त मैच होता है बाबा शॉट रंजन आप बहुत सही वाला टीम लगा थे पूरा टीम गोल में गाड़ी वो गाड़ी है आपकी टीम का दो टीम ऐड कर लेंगे एक मैच बढ़ा के आप मुझे नंबर देना रात को सुबह 8:30 मैच खेलने जा रहे हैं जो खेल रही है उनको और टीम से कॉल आ गया भाई हम कंफर्म कर हमें ले लो हम कंफर्म कर रहे हो तो बोला तो ठीक है अभी उससे बात नहीं हुई ना तो मैं इनका कंफर्मेशन दे दूँ उसको कॉल नहीं करा तो नेक्स्ट ठीक है अभी अगर वो लोग खेल रहे तो NMDC भी है फिर 8 मैचेस कर लेना एक मैच बढ़ जाता है ना सबको लेकिन तो रो में साले को पैसे तो వాడు గోల్ చూతే నీ ముంగట కూర్చోలేను పొద్దునకేని స్నానంకి మీరు వాష్రూమ్ పోయి చెప్తున్నాను కదా చెప్తుంటే నువ్వు చెప్పినప్పుడు కాదు అన్నప్పుడు గెలవదు Running, good running. अबे रेंड एंड में अबे स्ट्रांग पंजा लगाने का रन बैट हां मान के में एक एग्जाम है एक बार पूछ रहे हैं प्ले में कर विजय अबे डालो नाम तो सुना होगा लवेस उसको मना दे अजय का मना दे बहुत लगा आपका प्ले में कर रहे ना रंजीत 5 मैं कंपाइल नहीं कर रहा हूं कौन बात है उसके बाद में लगा अभी गिर रहा आधा और इसलिए वो देखो ये वाली भी है रिकॉर्डिंग एडिट कर दो मैं बोला वो लोग कैप्चर तुम डालो तो मेरी पड़ेगा बॉलर सही है और ऊपर से ऐसे नजदीक कर दिया भाई जगदीश है बॉलर हाँ जगदीश कॉटन 2 मैच चलता हो तीसरे मैच की ये यार है भाई दिया मैं देखे क्या दिया हाँ वो ऑल कर रहा का नंबर बिजी आ रहा था गुड रनिंग ऐसा नहीं गजत दूसरा देखो ऑर्डर बनाना चाहिए हो गया आपको पूरा क्लैरिटी आ गया ईमेल बोलना है वही बोले कल ईमेल नहीं आया अभी तक ईमेल नहीं हां फोन करता बोला
इसके साथ कर रहा हूँ वो रहा है प्ले मेकर में नोवी लगे सिर्फ अभी आज टेस्ट प्लेयर रणवीर सिंह जो प्ले मेकर पॉइंट्स लिया बिकॉज दैट इज प्रेशर ऑन यू प्लेयर पे अला उससे वो 2 मैच के लिए कॉन्फिडेंट डाउन होगा मैं इनका थर्ड मैच में थर्ड प्ले मेकर है एक एलबीएस प्लेयर है एक इंजरी प्लेयर है वही ऑन में उनकी गाइड है डेढ़ में ना पहुंचता हूँ हेलो बोलो भैया मोटा लास्ट राउंड मारा तो सीरीज सब बढ़िया आप जैसे सैटरडे संडे भैया मैच चल रहे हैं वेरी बिजी मंडे वाले दिन कॉल कीजिए और वैसे भी भैया कोई है नहीं पॉइंट लेने का नहीं अब इंटरेस्टेड नहीं है तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं मैं बोल तो रहा हूँ वो आपका जो मैनेजर था उसकी वजह से अब लेना ही नहीं उन्होंने हमारे बोला फ्री में लिया तो भी हम तुम्हारे को नहीं देते उन चलेगा तो कंपनी तो वही है चलो जो भी है देखेंगे भैया अभी तो कोई वो नहीं है మెయిన్ టార్గెట్ ఆడే ఎప్పుడు व्हाट्सएप पे नंबर बोल तो लिख उसका उस पे मार दे लोन नहीं ना हाँ ठीक है दे रहा हूँ आप भी दे रहे हो अभी दे रहा हूँ शॉट रहा भाई जरा एक बार मिस कॉल लो ना नंबर को लिख लो ना 9885 रुको जी तुम मिस कॉल तुम मत करते मिस कॉल लो बोले तो लिख लो फिर उसको भेजना है पहले नमूने इट्स नॉट अबाउट टेक्सटिंग उधर से सेव हो जाता मेरा नंबर मिस कॉल आ गया ना उसको सेव कर लेता हूँ 9866 477 518 वो आने के बाद मैं बात करता हूँ यार फिर तुम निकल जाता हूँ देख लो भाई एक बार पहले उसके बाद बात करेंगे और 2 ऑर्डर उसके बाद रेडी पूरा मैं परेड में भी फुल मार्केटिंग कर रहा हूँ मार्केटिंग हेड मैं फुल मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो वाला तुम्हारे को मिल रहा नहीं मेरा वाला तुम्हारे को मिल रहा नहीं भाई उससे अच्छा है मेरे को अभी एक दूसरा रिक्वायरमेंट है अर्जेंट थोड़ा ये स्ट्रीमलाइन करने का हमारा ये स्टॉक रॉ मटेरियल
वो ऑर्डर मैनेजमेंट वो बेफिक्र हो, वो जल्दी होगा। बोल तुम मतलब उसमें ऑर्डर मैनेजमेंट पूरा, हाँ ऑर्डर मैनेजमेंट ओएम ले लिया तो खत्म। सस्ता वाला एकदम गरीबों वाला OM गरीबों बना देंगे भाई ओएम देख के रेप्लिका किसी को खत्म, और क्या है, थोड़ा टाइम दे दो मेरे को बस। अभी पता क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। सही बात है, सही बात है। नहीं वो एक रहा ना ट्रेस, यू जस्ट गेट ऑन टू दैट वेब बेस्ड भी रहा, जस्ट गेट ऑन विद द आईडी एंड पासवर्ड, you can at least have a look what is the stock arrived, what is there in the warehouse, what is that you have used, how many is that you have created, what are there on dispatch, what are the order dates, दादाजी तो पूरा సత్య గారు ఒక్కసారి ఇట్రా రా. హాయ్ అండి. అరే పేరు రాయలేదనుకుంటున్నాను. ఏ రాసిరా వాళ్ళకి ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉంది, స్కోరింగ్ చేయాలంట भाई आगे देखो जब उनको बता दिए तो पूरा कैसे मुझे बात। तो अभी डैडी 14 को फिर से पंजाब जा रहे हैं, कैश ही लेना पड़ता गाड़ी नहीं कर रहे बैंक वाले, वो शोरूम वाले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इंटरेस्ट 16% ही है। हम 10 लाख की गाड़ी सीधा सीधा 1.25 लाख एक्स्ट्रा पड़ जाता, तो इसीलिए अभी डैडी जा रहे हैं 14 तारीख को फिर से। तो उधर ज़्यादा ज़मीन का बात चल रहा है, ये 20 तारीख को वापस आते हैं नवंबर को, तो आते कि दूसरा कोई गाड़ी नहीं, वो उसमें इसके अलावा टाइप कर रहे हैं, वो लोग नया गाड़ी मांगते हैं 2 साल के अंदर रहना। अपने दोनों गाड़ियाँ, एक 4 साल का, एक 6 साल का, नहीं तो ये तो भी अपन हम भी वही सोचे थे पहले कि इससे शुरू करेंगे बाद में नया लेंगे, और कंपनी वाले क्या बोले 2 साल से पुराना नहीं रहना, मॉडल के हिसाब से चलते 19। तो वही अभी मतलब 24 तारीख से 24 के आसपास ले लेंगे गाड़ी, दिसंबर में प्रॉब्लम क्या है खाली बोलते स्टॉप में जाके भगवान देखिए जॉब मिल रहा है, हमें भी नहीं पता कि टैक्सी फंडिंग हम HDFC में 10% बोले, वो क्या बोले टैक्सी नहीं करते, प्राइवेट का करते हैं टैक्सी, जब SBI वाले करते हैं वो भी आपके नाम पे ही करते हैं, ड्राइवर बैज नंबर और पूरा रहना। हाँ शॉट रंजन वो भी करते किसी का रहना कुछ का रिकमेंडेशन। मैं देखिए इधर से बोल रहा हूँ, सिंपल क्लिक्स ओनली 1 2 3 4 डॉट बॉल 1 2 3 अभी 4 तक बाय विकेट ना वो क्लिक करना उसको, जो पूरे ये डबल क्लिक ऊपर वाले डबल क्लिक, जैसे नो बॉल तो डबल क्लिक, अगर गलती हो गई तो अंडू, ये वाइड है डबल क्लिक वाइड, अगर लेग बाय बाउंड्री गया तो लेग बाय पे क्लिक और ओमनी रन बैट्समैन रीसेट वो नथिंग ओनली ईयर। अभी लेग बाय पे बाउंड्री गया तो सिंगल क्लिक ऑन LB एंड सिंगल क्लिक ऑन 4, so you take 4 leg byes. If you made a mistake, undo. wide 5 means wide 5 Single click on 5 wide and 4 runs. నేను అది వేసుకునే పోతారు వాళ్ళు బ్యాటింగ్ ఆట చాలా one wide will be counted, right? Wide will be counted automatically. Just by double click on W. ఆడు ఇప్పుడు ఏదో ప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటాడు గణేష్ దా ఎల్రా సపోర్ట్ రా ఎందుకండి బాబా చూడు నేను మర్చిపోతాను రాబా Ball also automatically will be increased, right? Ball also. You just have to click on those numbers. 3.20 ball. 24. గుడ్ షాట్ గుడ్ షాట్
15 वाले कर रहे हैं लेकिन वो 17 అది కూడా చూడు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాం ఏం లేదు ఈ కింద క్లిక్ చేయమని అందుకన్నా ఏం లేదు 3.3 ఇంక్రీజ్ అవుతుందా రన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా నైస్ షాట్ రంజిత్ అరే ఇక్కడ వచ్చేమన్నా నువ్వు రంజిత్ అన్న కూర్చోంటున్నావు కానీ అబ్బా రజిత్ నైస్ షాట్ షాట్ రంజిత్ విజ్జు 6 కదరా 6 ఆ 6 చేశాను నేను దినడు రిటైర్మెంట్ నేను రిటైర్మెంట్ రెండు బాల్ ఆడగా రిటైర్మెంట్ అనండి మళ్ళీ చేతులకు చిప్ప తీసుకురండి. అరే సిరీస్ రా నువ్వు సిరీస్ మా నువ్వు ఎందుకు వేరేది సిరీస్ కాదురా నువ్వు ఎందుకు ఆవేశపడిపోతున్నావు నువ్వు రాతోడు 50 కొట్టినంటే నేను రిటైర్ బై. ఓకే ఏ ఆడి మీద పడ్డావు మా ఒక్కటే 50 మళ్ళీ కనిపించదు తీడు టీమ్ లో అసలు వాళ్ళు తీసి పాడదాం అంతా కూడా పిలిచినట్టు అదిగో డాట్ బాల్ కొంచెం బ్రైట్నెస్ పెంచుకుంటే బాగుంటుంది నాకేం కనిపించట్లేదు ల్యాప్టాప్ అవసరం ఉంటాం మనం కనిపించుకోవడం ఏదైతుంది అనుకో స్క్రీన్ తగ్గిందంటే ఓవర్ సెలెక్ట్ ద నెక్స్ట్ బౌలర్ भाई आएगा तो जस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट अभी और एक भी मैं आपको बता था कि जैसे बॉलर बॉलिंग विकेट पे है तो विकेट क्लिक इस पे हाउ आउट ड्रॉप डाउन है तो फील्डर कौन है इफ यू क्लिक ऑन एलबीडब्ल्यू वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ओके 31 देन नेक्स्ट बैट्समैन बॉलर नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट इलाई ओके तो वनडे कर देना अभी गलत नहीं तो वनडे अभी न्यू बॉलर इलाई है only new ball drop the list if it is not there in the drop the list then the name is not in the drop the list so that player is not playing we had to lose them only that you written ఇది ఇవి ఉన్నాయన్నమాట రాకేష్ బ్యాటింగ్ ఏనా ఓకే లేదు కనపడుతుంది ఎందుకంటే నిజంగా స్కోర్ పెట్టి కదా అందరం బెటర్ డాట్ ఎటువైపు వెళ్ళిందో తెలియదు ఇక్కడ సిక్స్ కొట్టారట ఇంకేం కావాలండి వీక్లోకి వచ్చారంటే ఇంకా అన్నీ అట్టయిపోయాయి ఇవాళ బౌలింగ్ అండి ఎందుకంటే షార్ట్రా డ్యాన్స్ చేయలేదని డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చాను లేదంటే డ్రెస్ కూడా వేసుకోకుండా వచ్చేద్దాం కదా సుడు బాగోపోతే మళ్ళీ అయినా మన సొంతలో లాస్ట్లో డ్రెస్ లేక మళ్ళీ ఇబ్బంది పడాలని చెప్పి 8 మంది డ్రెస్ బ్యాగ్లో వేసుకుని వద్దాం అనుకున్నా అదే వేసేసుకుంటే మనకి ఏం కంపలో మనం దూరం వేసుకున్నట్లే డార్బలా సింగిల్ డాట్ సింగిల్ వాట్ అ షాట్ నైస్ వన్ రంజిత్ ఇలా కూడా కొట్టచ్చాను 20 విజయ్ ఇలా కూడా కొట్టచ్చురా నువ్వు కూడా కూర్చోమ్మా ఆయన కొట్టేద్దామనే ఇప్పుడు ఇద్దరు అది నేను చూసా మాకు స్కోర్ బోర్డులో ఉండవల్ల కొద్దిగా 34 నువ్వే చూడాలి
షాట్ అమ్మ రంజిత్. సింగిల్ 35 ఎంతమ్మా 4.4. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ స్వరాజ్ కూడా వచ్చేస్తాడు, మళ్ళీ జనాలు ఛాన్స్ ఉండదు. స్వరాజ్ వస్తాడా నెక్స్ట్ మ్యాచ్? వచ్చేస్తాను నేను అడిగాను. సుమంత్ వచ్చేస్తాడు. సో 2 ప్లేస్ మళ్ళీ బొక్క. ఇప్పుడు రన్అట్ అంటే ఏమన్నాడు బాబు భయ్యా? రన్అట్ ఏది ఎప్పుడు ఎలా రన్అట్ కాదు, నిన్న అందరూ కొట్టేద్దాం. వికెట్ కొట్టు వికెట్ గారా రన్అట్. ఫీల్డర్ ఎవరు? ఇది కష్టమే కొంచెం. విజయ్ ఫీల్డర్ నేమో ఎవరినో కనుక్కో. ఫీల్డర్ నేమ్ ఏమీ చేయలేదు భయ్యా. భయ్యా ఫీల్డర్ నేమ్ రన్అట్ ఫీల్డర్ నేమ్. రిపీట్ రిపీట్. ఏహే ఆ పేరు తెలియకుండా ఏదో. ఇగో బార్నబాస్. బార్నబాస్ అదే అదే, ఇంకా అంతకన్నా వేరే లేవండి. ఆగండి. డెలివరీ టైప్ లీగల్స్ హూజ్ అవుట్ రాకేష్. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ రాథోడ్. ఓకే కదా? వచ్చాడా రాథోడ్? రాత్రి వచ్చాడు సరే కానీ రన్అట్ ఉంది కదా? ఇది ఎంత కొట్టాడు? 16 రన్స్. రన్అట్ బార్బడోస్. బార్బడోస్ కదండి బాబు. బార్ కనబడిందంటే బార్బడోస్. రంజిత్ వచ్చారా ఇప్పుడు? రాథోడ్ రంజిత్ కదా వచ్చింది. ఓవర్. నెక్స్ట్ బౌలర్ ఎవరు? ప్రీతమ్మా. ఓకే మళ్ళీ డాట్. ఇప్పుడు రంజిత్ వచ్చారా? డాట్. పర్ఫెక్ట్. అవుట్ అయినప్పుడే కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి కాబట్టి. ఇంకేసేసాను టింగ్ 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 అని ఎలా కొడతారు? 5 వేసి కొడతారు. ఇలా 1 2 3 4. बाइस अंटा 4 बाइस बी पे सिंगल ने और 4 पे बी पे सिंगल क्लिक आ गए ओके. तो कौन 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा अभी? 4 ही काउंट होता बाइस है ना. एर्लियर 4 1 ना? अर्लियर 1. ओके. इसका तो नंबर है ना. వేసుకున్నా బట్టలు ఇంకా లేదా? भाई और एक इसमें चीज है अभी जैसे रंजीत काट तो पॉट इलाही if batsman has crossed अभी रंजीत did not cross now if he crosses you have to click on this so that whoever next batsman comes it will be on the null side. last time we have clicked ఓహో అక్కడ వచ్చినది so अभी did not cross okay next one है विजय भाई. मैं नहीं प्लेइंग कर रहा आज रेस्ट नहीं मम्मी बोले मत खेलो. नाइस बैटिंग रंजित. డిసెంబర్ 3 గంటలు చూడండి అబ్బా నువ్వు నేర్చుకుని మనకి ఇది పొట్ట లాగేసుకుని మనం స్కోర్ బోర్డ్ కరెక్టే కానీ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మొత్తం. ఇది అర్థమైంది. నేమ్స్ అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలని తెలిసిపోయింది అనుకో. కేసు తెలియదు ఇంట్లో అనుకుంటా బాగుంది కదా. ఎక్కించి కిమ్మంటే ఎవరా ఇస్తారు కదా అంతే. కేసు కిల్లో మనం వాడుకుంటాం. బాబు కీయమ్మా. నాలుగు మ్యాచెస్ సత్య ऑन ऑफ कर देना जब विन అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాకుండా జనరల్ మెసేజ్ అరే టైం అవుట్ అవుతారా వెళ్ళరా. కట్టుకుంది చాలు రా రే. మ్యాచ్ అయిపోయింది.
ఏంది హ్యాపీ బర్త్డే? ఓహో ప్రీతం కూడా 3 బంతులు వేసాడు నేను ఒక వారం బౌలింగ్ పెట్టి అప్పగా 3 బాల్ వేసాడు. అందరూ రివర్స్లో పెట్టి ఇట్లా పెడతారు బ్యాట్. ఓకేనా? బ్యాట్ తీసుకున్నాడు వీడు ఇలా పెడతాడు. 39 అండి. రంజిత్ 17 1614. అనయా ఇయ్యనయా వైడ్ అంట. వైడ్ వచ్చిందంటే బాగాలేదు కదా, అవ్వలేదు. ఇప్పుడు వచ్చిందా డబుల్కి కొట్టాలి. బాల్ పడలేదు కదా. 0.3 ఓకే. నాకు అర్థమైపోయింది, సించినికి అర్థమైపోయింది. వాళ్ళు ఇక్కడ దగ్గర ఆర్డర్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. అందుకే వచ్చింది. లెగ్ బై ఆగండి ఆయన ఇవ్వండి. లెగ్ బై డబల్ బీ బాల్ కౌంట్ చూసారా? బాల్ కౌంట్ వచ్చింది. లెగ్ బైస్లో 3 వచ్చేసినాయి. ఓకే బాగుందా బై సాఫ్ట్వేర్ ఏదో చేసుకున్నాం. మ్యాక్రోస్ అదే వచ్చా ఇంకొచ్చుగా. ఇదే ఎక్సెల్ షీట్ తీసేసుకుంటాం అబ్బా కావాలంటే. దీన్ని పేర్లు రాసుకుంటా మార్చుకుంటా అంతే. అక్కడ యాడిన్స్ ఉందా దాంట్లోకి చేసుకో. ఎందుకు ఒకసారి ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకోవడం తోసేయడం అంతే. డాటా ఎవరు రాతాడేనంటే గుడ్. ఇదే తీసుకుని ఉన్నత గారికి ఇస్తామంటే కేఎస్పీలో అయిపోయా. ఇంకా 4 కస్టమైజేషన్ చేసుకుని ఆయన ఇష్టం చేసుకుంటాం. అయిపోయా. రంజిత్ గారు స్ట్రైక్ రేట్ 106. బా వైడ్ డబల్. అది కూడా పోయింది అనుకున్నా, కరెక్ట్ కాదు. 106 లేదండి స్ట్రైక్ రేట్. మంచి క్యాచ్ వదిలేశాడు. అట్లా ఫస్ట్ అన్నీ కాపు కూర్చుకున్నాడు అక్కడ గురుగారు. మీరు అక్కడ కొడుతున్నారు. ఇవాళ డిఫరెంట్ షాట్ అవుట్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టున్నారు. ఇన్వెంట్ అదే దాని అంటారు చాటా చాయపు స్కూప్ స్వీప్ కూడా కదా చాటా. సింగిల్ ఎక్కడ చూడు. అదే నెక్స్ట్ బౌలర్ ఎవడట్లేదు. ఆగండి అసలు రానిండి ఎవరినైనా చెప్తాడు. భయ్యా బౌలర్ నేమ్ ఇప్పుడు వేసాడు. ప్రీతం అండి వేసింది ఇప్పటిదాకా. ఇలాహి ఇలాహియే. ఓకే సాయి అంటారు ఎవడో. అది సాయి కాదు అది ఇలాహి. నవా సొల్యూషన్ అంటే ఎవరు అనుకుంటారు? లిఫ్ట్లు పని చేస్తారు వాళ్ళు అనుకుంటారు. మన లిఫ్ట్లో ఉంటుంది నవా సొల్యూషన్. బాగుందిరా. చెయ్యొద్దు సజీర్ చూడండి, ఒక్కొక్క చేతుల దగ్గర కానీ ఎవరు అవుట్ అయిపోయినప్పుడు ఈ 2 చూసుకుంటే 12 from 16. ఇటువంటి బాల్ నాకేసిన 2 కొడతారు దుర్మార్గులారా. బాడాడండి. సింగిల్ కదా. సింగిల్ విజ్జు ఈ బాల్ ఎప్పుడు ఆడాడు? ఆడాడుగా ఫస్ట్ బాల్ ఆడాడుగా. గాడి తీసుకున్నాడు, టిక్కు అన్నాడు. రాకేష్ మంచి కనెక్ట్ అవుతుండే. అది యాక్చువల్గా అదే మీరు ఫస్ట్ అంటే సాగిపోయాము. ఆడేం పరిగెడతాను నువ్వు కొడితే. ఇది సింగిల్ రా కూడా పడతాను. అది మనోడి షాట్లకి అన్ని అడ్డాలు పడతారు. ఎక్సెల్ షీట్ ఫార్ములా తీసుకుపోతాను. కేఎస్పీలో వాడుకున్నాం. బాగుంది. బాగుంది. కేఎస్పీలో వాడేసుకుందాం. ఎందుకంత వస్తాం అడిగితే ఇస్తాడు కదా చక్కమని.
వాళ్ళు పెట్టి కొనుక్కొని ఉంటారు. అక్కడ చూడాలి మనం. లేదు కొనుక్కుంటారు. ఏం చిన్న ఏం కొనరా దీన్ని, మన వాళ్ళు కూడా చేసేయచ్చు. మరి ఆఫీస్లో చేయించమంటారు. మన మ్యాచ్ యూట్యూబ్లో చూడలే నేను. ఇవ్వండి. మన లాస్ట్ టోర్నమెంట్ మ్యాచ్ యూట్యూబ్లో పెట్టారట. అవునా? మెయిల్ అయితే అలా వచ్చింది. ఈ పాటి సత్యం అన్ని చూసేసి ఉండాలి. నేనేం చూడలేదండి, యూట్యూబ్ యాక్సెస్ లేదు బాబు. సింగిల్ రాతాడు సింగ్ కొట్టండి. విజయ్కి వచ్చింది. ఇక్కడ ఇందులో అవుట్ అయిపోయినప్పుడు అవుతారు, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి వస్తుందండి అంతే. ఇదంతా ఓకే. మిగతుందంతా ఒకటే. ఎక్కడికి వెళ్ళిందిరా బాబు బాల్? 4 50 అబ్బా కొడతారా సరదాగా? 50 లాస్ట్ బాల్. మనకు బాల్ ఇంకా అర్థం కాలేదు. అంత లాస్ట్ ఓవర్ మనం వేసాం కదా, అప్పుడు బాల్ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోవాలి కదా. బాల్ లభిస్తుంది, ఇది బాగుంది చూద్దాం. బాల్ పోయిందా? అది మనం కొత్త కొత్త ఇది పట్టుకెళ్ళి అది కూడా కొంచెం షేప్ అవుట్ అయిపోయింది. అన్నీ ఎలాగ ఉన్నాయి మరి, వాడికి వాళ్ళు ఉన్న కొత్త బాల్ అది వచ్చినాక దీంతో ఆడిస్తారు. తర్వాత అయితే ఇది ఇదే పక్కన ఆల్రెడీ 3 పోయినాయి లాస్ట్ మ్యాచ్ 3. మన బాల్ వస్తాయి ఉన్నాయి, బాక్లో ఉన్నాయి, అన్నీ అలాగ ఉన్నాయి. మీ ఉన్నట్లో దిగ్మల బాల్ పెట్టారు అక్కడ, నేనే చూస్తున్నాను. కొత్త బాల్ ఏంది? కొత్త బాల్ ఎలా ఎత్తామండి? కొత్త బాల్ ఇచ్చి మనకి కొత్త బాల్ వద్దని కొత్త బాల్ వద్దండి. అన్నీ అలాగ ఉన్నాయి, కొత్త బాల్ తప్ప. కత్తి పెట్టి కసకాయ పొడి చేస్తాడు నేను. ఈ పోజులు ఈడు కాలేందుకు పెట్టమీడు మళ్ళీ కుండుతున్నాడు. బాల్ నలిగిపోయి బాగా 10 ఓవర్లు వేసింది. వెళ్ళి తెస్తాడు. ఏంటంట చేతులు ఎత్తండి ఎవరో ఒకళ్ళు. ఏం కాదు, ఒక బాల్ ఏం అర్థం కాదు. బాల్ ఉందా అంటుండు. బాల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, బోల్ ఉన్నాయి, బాల్స్ ఇక్కడ. ఎన్ని బాల్స్ అయితే నేను మ్యాచ్ లాస్ట్ బాల్. ఎన్నంటే వెంటనే లెక్క పెట్టేయాలి. చెరుకోరండి. లాస్ట్ బాల్, లాస్ట్ బాల్. మైక్ ఉంది కదా. వాళ్ళు గరీసిన రమ్మన్నది అందుకు అవుటా? ఓవర్ అంట డాట్. స్కోర్ 51. బౌలర్ నేమ్ చెప్పండి ముందు. స్కోర్ 51. నెక్స్ట్ బౌలర్ నేమ్ ప్రీతం. 7 అండి. 7 ఓవర్స్. ప్రీతం రైట్. 7 overs 50. 51 7 ఓవర్స్. చెప్పారు మాకు ఎక్కడ ఏదో తెలియకుండా. అమ్మో అవుట్ అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. కష్టంగా ఉంది. అవుట్ అయితే చూసుకోవాలి. అవుట్ అయితే కేటీ ఇంకా సరికిలే. క్లిక్ కొట్టాను, ఇక్కడ క్లిక్ కొట్టి చాలా పైన డబ్బులు కింద సిగ్గులు అన్నాడు. అయితే వాడు అవుట్ సాగి చెప్పలేదు. గుడ్ రన్నింగ్, గుడ్ రన్నింగ్, గుడ్ రన్నింగ్. ఇది గరికెళ్ళకి వెళ్తుంది, ఎండ వచ్చేస్తుంది. రాకేష్ గారు చైర్ తెచ్చుకుని కూర్చోండి, చప్పడుగా ఉంటారు. కనబడదు కదా స్కోర్ బోర్డు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కటి చూసి ఒకటి కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. ఓ షార్ట్ రా. విద్యుత్ ధర 2 విజ్జు ఒకటే పరిగెడుతుందా?
నువ్వు అడుగుతాను ఇక్కడ ఉన్నాడు అటుపక్క అని కూడా రన్ చేయమని హెల్మెట్ తగిలి 5 అయింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు 5 లేదు ఇక్కడ అది ఎప్పుడంటే అప్పుడు 1 + 4 వేస్తారా స్టోర్ కాదు 2 గంటలు తీసి 2 గంటలు అయిపోతాయి కదా మరి అప్పుడు ఏమో హెల్మెట్ కనుకో అది దేని కింద బైక్ కదా ఓకే బై అని ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ బైక్ దగ్గర కొట్టి డబుల్ 4 కొట్టాడు డబుల్ క్లిక్ ఒకటి ఒక 4 5 అయిపోయింది శాంతపురం అది సింగిల్ 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 3 54 బాల్ విడిగా మీరు లెక్కెట్టండి కావాలంటే అక్కడ నుంచి ఇంకా ఒకటి తెలుసు బాల్తో ఏటొచ్చి ప్రాబ్లం ఇందులో ఫుల్ డాటా అయిపోయి బాల్ వేసుకోండి సింగిల్ అయిన తర్వాత చేస్తే బెటర్ స్కూల్ కలపాలి అక్కడ ఎర్రపల్లి ఏమి చెప్పండి మనం వద్దన్నాం ఎర్రపల్లి మళ్ళీ సింగిల్ అతన్ని కూర్చోబెట్టింది ఇంకా మనం వెళ్ళొచ్చు హ్యాపీగా ఆపోనెంట్ ఒకసారి నాకు నా మీద నమ్మకంతో ఎంపైరింగ్ కూడా ఒప్పుకున్నారు ఫైనల్కి ఎంపైర్ లేకపోతే మన టీంలోనే మన టీం ఆడుతున్నారు ఫైనల్ ఆడుతుందంటే ఏం చేస్తారు అవును చూసుకోండి రే వాళ్ళ నేమ్ అండి కనీసం కొత్త రానియండి బౌలర్ ఏమని ఎత్తున్నారు మీరు మా పాపులర్ మా బాబు పాప తక్కువ వస్తుంది భయ్యా బౌలర్ నేమ్ ఇలాగే మన గౌస్ జగదీష్ ఇలాగే వాళ్ళు ఎవరైతే వస్తున్నారో మా ఇంటికి కొత్త ఉంది ఏం ఇంపార్టెంట్ ఏంటి చాలా సరే కానీ ఏంది వీడు చాలా బద్ధకంగా ఆడుతుంది దాని బద్ధకంగా ఆడాలి మరి వచ్చింది కూడా బాబు ఈ వికెట్ అంటేనే ఇప్పుడు గోల ఇప్పుడు బాబు క్యాచ్ బౌలర్ ఇలా క్యాచ్ ఎవరు చెప్పు హ్యాకర్కి కీపర్ 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 ఇక్కడ ఏం రాలేదండి కీపర్ అని పేరు నేనే బెటర్ ఈసారి అవుట్ అయినండి ఎవరు పట్టారో క్యాచ్ వాళ్ళ పేరు కనుక్కొని వచ్చి ఈజీ కదా మరి ఎంపైర్ మనోడే మనమే చెప్పుకోకపోతే ఇంకెవరు చెప్పుకుంటాం మనోళ్ళే బాబు క్యాచ్ కీపర్ పేరు కీపర్ నేమ్ కీపర్ పేరు బాబు చైతన్య భయ్యా మళ్ళీ ఒకసారి కృష్ణ చైతన్యనా కృష్ణ మోహన్ ఉంది అదే ఓకే బ్యాట్స్మెన్ ఎవడు నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ రవి ఓకే అమ్మయ్యా ఇదైంది బాబు ఓ బాల్ పడిందా పడిందా ఫస్ట్ బాలేనా కాదు ఫస్ట్ బాలే కాదండి అంతే అంతే ఫస్ట్ బాలే ఒకటి వైడ్ అయింది కదా వైడ్ అయింది ఓకే అండి ఓకే అండి
వావ్ షాట్ కొట్టాడు అది బ్యాటింగ్ సింగిల్ విజయ్కి వచ్చింది. అబ్బా విజయ్ నీకేం కావాలి చెప్పు. ఇష్టం అబ్బా, నువ్వు ఎప్పుడు తీసుకుంటావు అప్పుడు తీసుకుంటాను. ఈ కార్లు నీది. ఆగే వస్తుంది కేర్ఫుల్ వేజో డాట్ నాకు ఇవ్వాలి ఎందుకు ఆడకపోతే రావద్దనుకున్నాను. నేను అందులో అంతా ఆడకపోతే రారా అంటారేమో అని చెప్పి ఊరిని ఉండాలి కదా. ఆగండి, ఆయన ఇవ్వనివ్వండి. ఇప్పుడు కానీ అది అక్కడ రివర్స్ అయింది స్కోర్ ఎంత 59 అండి. 59 విజయ్ విజయ్ 7 అంటే రవి వి ఒకటి పాయింట్ డాట్ అలా ప్లే మేకర్ మనకి పాయింట్లు వచ్చినాయి అనుకో, 5 పాయింట్లు వస్తే టేబుల్లో ఒక పాయింట్ వస్తాయి. బయట యాడ్ అవ్వాలి. అలాంటివి 5 అయితే ఒక పాయింట్ యాడ్. కరెంట్ రన్ 6.7 లాస్ట్ 5 hours 7.4. పవర్ ఎలాగొస్తుంది ఎక్కడ బొక్క నైస్ షాట్ ఇచ్చే కదా సింగిల్ కొడతాం డబుల్ కొడతాం. అంతే 6 కొట్టంగానే ఆడికి వెళ్ళిపోయింది 6. ఇక్కడ నెక్స్ట్ బాల్ వచ్చింది 66. బాలర్ నేమ్ చెప్పు నాయన. అక్కడ బౌలర్ ఆడితే బాల్ ఆగండి ఎవరు ఇద్దుకో హీరోలు ఇక్కడ రాకేష్ గారి ఫ్రెండ్ ఒకటి వస్తాడు చూసా అలా కొన్నాడు కొన్నాడుగా. వాటర్ ఆట బౌలర్ నేమ్ చెప్పకుండా వాటర్ ఏమని చెప్పండి. భయ్యా బౌలర్ నేమ్ పీటరా 9 hours. ఇప్పుడు విజయ్ బ్యాటింగ్ చేయాలి. 9 hours 66 అండి. 9 hours 66. నువ్వు అక్కడ ఆగిపోతావను అన్నిసార్లు కొట్టినాను నేను. మధ్యలో చూసుకోవచ్చు పనులు పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చా చూస్తే మిస్ అవుతుంది. మెసేజ్ కూడా కొట్టాను చూసా గుడి దగ్గరికి వచ్చేసాను చూసుకోవాలి అని. ఇక ఫోన్ మిస్ అయిపోయింది. అదేనప్పా నువ్వు ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ దూరంగా ఉంటున్నావు మధ్యన. లాస్ట్ మ్యాచ్ రమేష్ ఎంత కొట్టినాను బాగా ఆడినావు అప్పుడు. బాగా అంటే 6 కొట్టాడు 6. 17 కొట్టు బాగా ఆడినప్పుడు బాగా ఆడినప్పుడు కాదు, బాగా ఆడాము. పర్టికులర్ బాక్స్ ఆడు బాక్స్ డబ్బా డబ్బా పట్టు డబ్బా లేకర్ 66 9. మన స్కోర్ ఇట్లా అంటాం కదా, ఇట్లా అన్నాడు అంటే సింగిల్ హ్యాండ్ తో ఇట్లా కదండి. అది సబ్స్టిట్యూషన్ అర్థం కాదు. మార్నింగ్ 112 ఎంత ఉన్నట్టుంది అంతే టార్గెట్. మార్నింగ్ 112 టార్గెట్. మన మెయిల్లో వచ్చిన కూడా తక్కువ టార్గెట్ 112 120 దగ్గర ఉంది ఇక్కడ. అది కూడా కొట్టలేదు ఏది మన ఫస్ట్ ఇంకో మ్యాచ్ జరిగింది లాస్ట్ టైం లాస్ట్ వీక్ 92-0 అంట. हम बता रहे हैं आपको बॉल कहाँ है, वहाँ जाके खोजो फिर
सत्याग्रह हो ना रहा वो देख रहा है वो सामने वो जो चदरा है वहाँ पे गिरा है एक वहाँ पे एकदम चदरा के पास यहाँ नहीं एकदम आगे कंपनी के अंदर हाँ कंपनी के अंदर नहीं कोई 60 नहीं यार क्यों चलने लगा मारा अनिरुद्ध देखा ही नहीं देखने था खिड़की मैं सच्चा बोल रहा हूँ एक यहाँ सामने वाला पेड़ के पास एक उधर इनके जाके खोज करते तीनों दिन खोज करते ये भी नहीं अभी फिर एक भी बॉल अगर गया बोले तो समझ किसकी थोड़ा स्लो हो जाता पुराना गेंद है सब 20-20 ओवर वाला खाना लेके आ भूख लग रहा है వెంకట వస్తానన్నారు ఉదయం నుంచి కాలు పడుతుంది రాజు ఫోన్ చేసి నిన్న అప్పటి వరకు వెయిట్ చేసి కదా కూర్చున్న టైం అయితే పీటర్ ఫస్ట్ బాల్ వేసినా వెళ్ళలేదు కదా లేదు ఇంకా పీటర్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ గుగ్లీ అండి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ రైట్ ఆర్మ్ గుగ్లీ అవి అక్కడ తిప్పుతాడు అలా బాల్ కరెంట్ రన్ రేటు కరెంట్ పెద్ద 6 అయితే 126 7 అయితే 136 139 కొడతాం అప్పుడు ఇలా అయితే 139 కొడతాం అంట అబ్బా బండి 7.33 ఎత్తు ఉంది మార్బడోస్ ఎవడున్నాడు బార్బడోస్ కాదండి జగదీష్ అంట వాళ్ళ ప్లే మేకర్ అందులో ఏం లేదు ఏం చచ్చిపోయి రాసుకోవడం బాబు జగదీష్ అంటే ఎవరో జగదీష్ అంటే లెఫ్ట్ కాదండి రైట్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ రైట్ ఆర్మ్ గుగ్లీ ఇది టూ మచ్ అసలు ఇది సూపర్ తిరిగిందండి అసలు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ రైట్ ఆర్మ్ గుగ్లీ అమ్మని అమ్మ షాట్ రా లవ్లీ షాట్ రా బేజు ఇటు పట్టేద్దామని అది చెయ్యి తగిలేంది అది పట్టేద్దామనే కుర్రాడు మనమైతే అలా చూస్తాం కింద పడిందా చూస్తాం పైన చూడవలసిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ బాల్ చూశాడు షాట్ రా బేజు కొట్టాడు ఇప్పుడు 15 కొట్టాడు ఇందాక 7 కదా 7+8 కదా 15 ఇక్కడ ఇదేం చెప్తే అనాలి మనం ఇప్పుడు మనం చేసేది లేదు ఇదేం చెప్తే అనాలి మనం 15 దాటాలి కదా 15 అండి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ 15 ఒరే మా తీసుకుంటారా బాబు 18 అవర్స్ మ్యాచ్ 18 అవర్స్ 19 ఎందుకంటే టైంకి వస్తారుగా అందరం లేట్గా వచ్చాము మనకైనా కొత్త బాల్ కావాలి చెప్పు ప్రాక్టీస్కి అది కాస్త 10 నిమిషాలు ఆడారండి పాత బాల్ అయిపోతుంది అది ఇప్పుడు ఇచ్చేద్దాం లేదు అది బాగోదు అది బాగుందో లేదు తెలియదు కదా మనకి అడిగితే 9.3 వాళ్ళు ఎవరో మా వాళ్ళు లాస్ట్ టోర్నమెంట్ కూడా ఆడలేదు ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నారు వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఆడారండి వీళ్ళు లాస్ట్ టోర్నమెంట్ ఆడలేదేమో కానీ ఇంతకుముందు అయితే ఆడారు లాస్ట్ టోర్నమెంట్ ఆడలేదు కదా సో గ్యాప్ తీసుకుని ఆడడం వల్ల ఏంటంటే కొద్దిగా పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది అంటే ఇక్కడ లేదేమో వేరే దగ్గర ఎక్కడ ఆడారేమో పాజిటివ్నెస్ చాలా ఎక్కువ వెళ్ళి తిట్టేవాళ్ళు బాగాలేదు కదా గొర్రెడు వెళ్ళి ఇక్కడ ఉంటాడు లేదంటే అసలు ఎత్తుకులేదు కదా అసలు నవజత్ గారు నవదీప్ గారు ఉంటే వెళ్ళాడు వాళ్ళకి చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఇక్కడ 2 పూర్లు వేసారుగా ఓకే అమ్మయ్యా పాయింట్ వెళ్ళలేదమ్మా గుడ్
మినిమం ఈజీగా 15 కొట్టాలండి. 15 బాల్ అవుట్ చేస్తే వాళ్ళకి పాయింట్ వెళ్తుంది, మనకు రావాలి 50 కొట్టాలి. అది అయిపోయింది అమ్మయ్య. ప్లే మేకర్ పవర్ ప్లేస్ మ్యాచ్ ఇలాగే పోగొట్టారా రే. మనోహర్ రన్అట్ చేశాడు. ఇందులో పవర్ ప్లేయర్ కూడా ఉండాలి. ఓకే అదేది ఇప్పుడు 9.5. ఓ బౌలర్ చూద్దాం అది అసలే ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ జరిగి చూద్దాం. భయపడతారా బౌలర్నే అడిగే అడుగుదాం అందరూ ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి. లెంత్ చూసుకోవాలి, అక్కడ కనపడదు ఇట్లా తెలియదు అట్లాగా. స్కోరరా 76 10 overs 10 runs వచ్చినాయి ఇప్పుడు. 2 4లు మాకు ఏం సంబంధం లేదు, బౌలర్నే పడగలరు. కాదు కాదు జియా 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 ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాడు కదా జియా జియా. మనకి మనకి మనం మరిస్తే ఆయన కూడా కౌంటర్ వేస్తున్నాడుగా. ఆయన బౌలింగ్ 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 అంటున్నాడు, మన బ్యాటింగ్ 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 అంటున్నాడు. మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి లేచారు. చూసుకోమ్మా కాబట్టి నేను చూసా. బాబు నాయనా బౌలర్ నేమ్ భయ్యా బౌలర్ నేమ్ జాగ్రత్త, ఇటు వద్దులే అవుతుంది. ఇది తప్పు చేయదండి. అది తప్పు ఏమంటే దీన్ని టెస్టింగ్ చేసి ఇంకా 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 అన్నా 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 కరెక్ట్గా డయాగ్నల్ ఉన్నాడు. ఆపే 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 అక్కడ వేద్దాంలే. అదేంటి ఉత్తరాశేఖర్ శేషు శేషు సూపర్ సినిమా అది. ఆడ యాక్టింగ్ లో జీవిత వీడంతా బిస్కెట్ లీడు. 6లు 4లు కావాలి. సింగిల్ వేస్తారే ఇష్టం లేదు, అందులో రాలేదు. 4లు 6లు స్టిక్కర్ లేని ఒక బ్యాడ్ ఉండదు. లాస్ట్ మ్యాచ్
రవి రాజేష్ అందరు మరి డల్ అయిపోతుంది అందరికి మరి బౌలింగ్ నేనైనా సతీష్ చంద్ర వేసినా ఈశ్వర్ 2 ఓవర్లు వేసి అదే చెప్తే నవ్వుతూ దర్శనం 20 క్లియర్ చేసాం 3 ఏళ్లలో మొన్న పండుగల సెలవులు ఆదిత్యను మౌనిక లక్ష్మి అలాగనే వచ్చారు మాకు ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కదండి చాలా ఉండకూడదు లీవ్స్ వర్క్లో చాలా మేనేజ్ చేయకూడదు పల్లట్టను విజయ్ సింగిల్ భలే ఓహో అండు కొట్టండి చాలా ఓవర్స్ ఉన్నాయి రా మెల్ల ఆడు కిందకెళ్ళి బాబు ఎలా వచ్చింది బండికి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కూర్చోండి అటు సైడ్ అరవాలి ఇటేనా అయితే కొత్తగా స్కూల్స్గారా లేదంటే కొత్త కొనిసారా కొనేసాం అనే ఇటు తిరిగానే ఇటు తిరిగి చెప్పు అది మాకు ఎంపైర్ చెప్పిన తర్వాత కానీ మేము అది చంద్ర కూడా కొత్తగా కొని వస్తున్నారు మొన్న కొన్నానండి వార్త మీరు బతకాలి ఇగో నా టైం లేదు సాగడాస్తాను బండి ఇక్కడే ఉంది కానీ డిక్కీ ఎత్తినప్పుడు డిక్కీ ఊడిపోతుంది చూసుకో మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఎత్తాలి పెట్టాలి అది అగో అక్కడ ఉంది అదే బాగా సౌండ్ వేస్తుంది చూసుకో భయపడుకో సర్వీసింగ్ ఇవ్వాలబ్బా ఇది ఏమన్నా సత్యగారి బండే నెలకోసారి సర్వీసింగ్ ఇచ్చేసి మంచిగా మెయింటైన్ చేయడం కదా ఈ మధ్య దాన్ని వాడకం ఎక్కువైపోయింది మీరు ఏదో మంచి ప్రపోజల్ పెట్టారంటగా మార్కుకి చాలా ఇచ్చామనా కాదు నెలకి వాడుకో వెలుపలికు కాకపోతే ఆయన బండి చూసి ఇంకా వద్దురా నీకు సర్వీసింగ్ అన్నీ నేను చేయించాలంట అన్ని నేను పొల్యూషన్ అన్నీ నేను చూసుకోవాలని పొల్యూషన్ మళ్ళీ బ్యాటరీ అన్ని మనోడు వాడకం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది తొడడు రోజు తుడుస్తానట్టు అప్పుడు బండిని తొడవాలి ఇక మనం బ్రష్ చేసుకుంటున్నట్టు దానికి బ్రష్ చేయాలి 0.56 రన్స్ ఇచ్చారండి మనం బ్రష్ కావాలా నీకు గుడ్ క్లాత్ ఉంటే సరిపోతుంది నీకు బ్రష్ ఉంది మన దగ్గర నీకు క్లాత్ చాలు మీకు అర్థం కావట్లా విజయ్ గారు సెటేర్కి ఏంటి గుడ్ షాట్ రవి మంచి బ్యాట్స్మెన్ ఎట్లున్నాడు వాళ్ళ 4 రవి గుడ్ షాట్ నైస్ షాట్ రవి మీరు ఆగండి అడుగుదా ఏంటిది అడిగి ఓవర్ అయిపోయింది ఇంకో బాల్ ఎంచుకునేమో డౌట్ నాకు లేదు అయిపోయింది ఇచ్చేసాడు ఆశ మనం చెప్పాలండి ఏం చెప్పేస్తున్నా నిజాయితీ సత్య ఇక్కడ సత్య అంత నిజాయితీగా చెప్తే ఒక ఆన్సెట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లో క్లయింట్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటారు స్టేక్ హోల్డర్ మేనేజ్మెంట్ చేయకుండా ఓ మెయిల్ అదొకటి ఉండిపోయిందని దానికి గొడవ అది ఇంకా పోనీ ఢిల్లీ టైం ఉందా ఇంకా టైం ఉంది ఢిల్లీ మనం చెప్పుకున్నదే పైకోడికి 80 డేట్ చెప్పడం ఏం మేనేజ్ చేస్తారు 86 ఏం మెయింటైన్ చేస్తారని అప్పుడు చెప్పడం బౌలర్ నేమ్ ఇది 11 ఓవర్స్ అప్ అండి 12th ఓవర్ విజయనా బ్యాటింగ్ విజయ్ దినేష్ 3 సంవత్సరాలు 20 అయినప్పుడు ఒకటి మెయింటైన్ చేసుకోలేరా తీసుకోలేకపోతే హ్యూజ్ వాల్యూమ్ వర్క్ వస్తుందండి డిఓటి
ఇది కాదు. వీడేనా 13 of 8 balls, 20 of 18 balls విజయ్. ఏం మీరు నింపట్లేదా? నవదీప్ ఎవరు నింపట్లేదని ట్రై చేశారు. ఇవాళ లేదంటుంది. అయితే అభి 11 ప్లేయర్ కింద ఆడిచ్చు. షాట్ నైస్ షాట్ రా రవి, లవ్లీ షాట్. 17 of 9 balls ఇది. 188. విజయగడికి వచ్చినారు చెప్తాం. నువ్వు నీ స్ట్రైక్ రేట్ రవి గారు కూడా కొడేస్తున్నాడు రా చివరికి. ఏంద్రా నీ వాల్యూ అడిషన్ అన్నాను. నువ్వు ఎందుకురా ప్లే మేకర్? నిన్న పద్మజాకి అదే పడిపోయింది అనమాట. ఏమమ్మా 3 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నారు మీరు క్లైంట్ మేనేజ్మెంట్ లేదు, ఏ లేదు, స్ట్రైక్ కలర్ మేనేజ్. ఎందురా మీ బాలరాజు వాళ్ళ బతికిపోయింది అనుకున్నాను అంతే. నాకు ఒక మేలుకి బౌల్స్ కొడుతుందేమో అనుకుంటాను, కొట్టలేదు. అక్కడ అయిపోతే డాట్ ఇయ్యద్దు. నైస్ షాట్ రా రవి. 21 of 10 balls. 210 అండి అది స్ట్రైక్ రేట్. ఇదేంటి స్వరాజ్ అయిపోయాడు సడన్ గా. అంతే రెప్లికా చేస్తాడు. కాకపోతే 6 కొట్టాడు, 4 కొట్టాడు అంతే తేడా. ఫిజికల్ అది కొట్టట్లేగా, వేసి అయిపోయింది అడిగి. ప్లే మేకర్ మాత్రం ఉంటుంది స్లోగా వెళ్తుంది. ఒక్కసారి అదే 50 కొట్టాలి కదా మరి అక్కడ, లేకపోతే పాయింట్ పోదానికి. అమ్మని అమ్మ అదేం కొట్టాడో నాకు కూడా అర్థం కాదు. బాల్ అక్కడ ఉంది, ఎవరికి తగిలింది బ్యాట్గా అంటే తిరిగిన తర్వాత తగిలింది. సింగిల్ డాట్ డాట్. వంద క్రాస్ అయినా 95. అంత బాల్ లాగా తగిలినట్టు డాట్. ఓవర్. నెక్స్ట్ ఓవర్ అమ్మా జియా. 12 overs 95. జియా వస్తున్నాడు, వేసుకోండి. 160 వేసుకోనా? వేసుకోండి. ఓకే. ఇలాహీకి ఒక వికెట్ వచ్చింది. ఇలాహీ ఒక క్యాచ్ పెట్టాడు. కొట్టమ్మా. అభి పడుతున్నా దా 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 దా. డబల్ క్లిక్ చేసి 2 కొట్టాలి. నీకు బాగా డ్రైవ్ అనేది వికెట్ పడ్డప్పుడు తెలుస్తుంది. నేను ఏడుస్తాను.
మొత్తం బోర్డులన్నీ సెంచరీ అన్నబ్బా 100 నెగ్గారనుకోండి స్వరాజ్ గారు నువ్వు అక్కడ నువ్వు వచ్చినా సరే వద్దులేరు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకొని చేద్దాం. ఎక్కడుంది వావ్ 4 అందులో ఏది బౌండరీ అయినా ఏమో తెలియట్లేదు. భయ్యా 4 భయ్యా. ఓకే ఎంపైర్కి లేని బాధ నాకు. సింగిల్ సింగిలే కొట్టండి. సింగిల్ తీసాడు. సింగిలే డబ్బులు సింగిలే పక్కన ఉండే కదా బాల్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సర్లే ఇంకా కానీ ఇదే ఉండాలి మనకు కూడా అదే ఉంటుంది. ఓవర్ ఇచ్చేసి ఎందుకంటే రాటిని దాటిసింది కదా. దాన్ని దాటేసింది అది. మరుగురా చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. 2 ఇలానే విజయ్ది 24, రవిది 23. జగదీష్ ఎవడో పేరు భయ్యా బౌలర్ నేమ్ దినేషా? అతను కదా తెలియట్లేదు అబ్బా. అందుకని తీసిన అవును అందుకనే మంచి ఏంది డమ్మియా ఉరకండి వెళ్ళు రంజిత్ 13 ఓవర్స్ అయినాయి. బాబు క్యాచ్ పట్టిన అబ్బాయి పేరమ్మా రమేషా? ఇది ఎంత కొట్టాడు? నైస్ బ్యాటింగ్ రా రవి. బాగా పట్టేసినాడు సరే కానీ పట్టినట్టు పేరు కదా. రాజేష్ ఎవరు పట్టారో వాళ్ళ క్యాచ్ పెట్టింది అతను కదా. క్యాప్ అతను వదిలి పట్టు. నాకు వాళ్ళకి వచ్చిన ఫస్ట్ డోర్ చూసాను అసలు డ్రాప్ డోర్ ఇట్లా పేరు దొరకపోతే ఏంది భయ్యా క్యాచ్ పట్టింది ఎవరు? చెప్పిన బౌలర్ లైవ్లో చేశారు. ఫస్ట్ బాల్ కదా వికెట్. రే ఫస్ట్ బాల్ తీసుకుంటూ రాదు రే. ఓవర్ యాంగ్జైటీ
లవ్లీ షాట్ తేజు షాట్ సినిమా షూటింగ్ అనుకుంటా. నన్ను మోతిన్నర్లో బొండంగా ఉన్నాడు చూసిన ఎవరినంటే ప్రకాశ్ అని ఒకటి ఉంటాడు జబర్దస్త్ వస్తుండే నన్ను మోతిన్నర్లో అడిగి అక్కడ అనుకున్నా మోతిన్నర్ మన బండి అడిగి కూడా. అవునా? యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. గుడ్ షాట్ రా తేజు. 32 112 ఇవాళ తగులుతుంది రవి అసలు నీకు ఇవాళ బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది నీకు. కొన్ని లేట్ అయిపోతున్నా కొన్ని అడ్వాన్స్ అవుతున్నాయి టచ్ లేదు కదా. టచ్ ఎందుకంటారు ఇంకా మొక్క అనకూడదు. ఇంకా మొత్తం టోర్నమెంట్ ఆడాం మనం. ఆయన 6 మ్యాచ్లు ఆడాడు అంతే. ఇది వెళ్ళిపోయిందిలే. ఇది 38 కొట్టాడు వీడు. 38 50 అయితే చెప్పండి వాడు మెల్లిగా ఆడుతుంది దానికోసం. ఇవాళ 100 14 ఓవర్ కంప్లీటెడ్. అంతేనా? 14 అప్. బౌలర్ నేమ్ జియా. జియా అదే పాయింట్ ఎట్లా వస్తున్నాయి కదా రన్లు అని చెప్పి ఆడుతుండే మెల్లిగా. నెక్స్ట్ బాల్ కొద్దిగా బాల్ కాలే. ఇప్పుడేనా ఫస్ట్ బాల్? ఓ అదే సంగతి. ప్లే మేకర్కి 5 పాయింట్లు వస్తే టేబుల్లో మనకు 1 పాయింట్ యాడ్ అవుతుంది అంట. అనుకోండి సీదా సీదా పరిగెట్టండి రా ఈజీ సింగిల్. రాజేష్ వినిపించలేదంట. అది ఈజీ సింగిల్. అది లెగ్ బిఫోర్ దాంట్లో చూసుకుంటున్నాడు రవి. ఇంకొంచెం కొడుతుంటే ఈజీగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాలని చెప్తున్నావు. నువ్వు ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్నావు. మంచి పొజిషన్ లో పెట్టారు అక్కడ. అది విజయగానికి కదా ఇంటికి పెట్టినట్టు ఇద్దరికి అక్కడ ఉండిపోయాడు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అక్కడ. అవును ఇటు సైడ్ ఖాళీ చేసి నాకేం పెట్టిరు ఇందాక. నీకు అన్నీ పుస్తక బౌండరీలు ఎడారు కదా. నీకు 6 కొట్టినా 70 ఎడ్జ్ వచ్చేసింది. అది కొంచెం బ్యాట్ తగిలినా కూడా లేకపోతే ఎడ్జ్ కూడా సగం అయితే బాగుంది. ఇక్కడే లేచేది కరెక్ట్. వాడికి గట్టి తగిలేసింది వెళ్ళిపోయింది. చెప్పండి. చల్ 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 సింగిల్. అరే గుడ్ రన్నింగ్ రా ఈ సింగిల్ వేసి ఒకటి వేయాలి ఇప్పుడు. కొట్టలేదు ఇప్పుడు సింగిల్ కొట్టి వికెట్ కొట్టాలి. రెడీ లేకుండా దానికి అది చూడండి. ఆదిత్య లేడు వాళ్ళ బౌలర్స్ లేరు. మీరు ఉన్నారనుకోండి ఇప్పుడు సింగిల్ వికెట్ బౌలింగ్ ఉంటుంది. వికెట్ కొడదామా ఏం చేద్దాం అంటూ ఒకటి కొడతాం అనుకో బాల్ అయిపోద్ది. వికెట్
చెప్తాను. సింగిల్ వికెట్ అనుకో, ఇప్పుడు సింగిల్ తీసాడు వికెట్ అయింది. ఓకే, ఒక పని చేద్దాం. ఒక వికెట్ యాడ్ చేస్తాం. సింగిల్ రన్ వికెట్ కదా. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎంత స్కోరు బై వికెట్ అనుకున్నాం. వాళ్ళకి రన్ అవుతా కోట లేకపోతే ఏందని అడుగుతాను. కాదు కదా, రన్ అవుట్ కదా. రన్ అవుట్. ఫీల్డర్ ఎవరు? ఓకే, హై కీపర్ కాబట్టి కీపర్ ఎంత ఎవరు? పీటర్ బౌసా బాబు కీపర్ నేమ్ ఇందులో ఉంది కదా, లేవా? కీపర్ నేమ్ వచ్చిందండి అది. కీపర్ కీపర్ సత్య ఏంటి? అదే సింగిల్ ప్లస్ వికెట్ వచ్చిందా అది? సత్యానా? చూస్తున్నా. కృష్ణ చైతన్య ఓజ్ అవుట్ రాజేష్ కదా. రన్ స్కోర్డ్ ఒకటే వచ్చిందిలే. వచ్చేసింది. రన్స్ టైప్ రన్సే కదా, బైస్ కాదు రన్సే. బ్యాట్స్మెన్ రాజరా కాదా? క్రాస్ డేగా, క్రాస్ డే ఇద్దరు వచ్చారు కదా. వచ్చినాయన్ని 120 వచ్చింది. సెలెక్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్ళారు? రమేష్ వెళ్ళారు. సూపర్. బ్యాటింగా రాజు ఏది ఓటా కొట్టావా? నేను కొట్టావా? ఒకటి కొట్టావు కదా, అంతేలే బాగానే వేసాను. ఇప్పుడు ఏది సింగిల్కి వెళ్ళి సింగిల్ ప్లస్ వికెట్ కదా, వేసాను. సింగిల్ ప్లస్ వికెట్ వచ్చింది. కానీ బాల్స్ పడకూడదు రెండు. లేదు, ఓటా పడింది. ఎర్రా కొత్తది వచ్చింది, లోపల వచ్చింది. లీగల్ టైప్లో కొత్త డ్రాప్ లిస్ట్ ఒకటి వచ్చింది. చూసావు కదా అక్కడ అడిగిన టైప్ అయింది. ఎన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటాం. డాట్ బాలా బాగానే ఉందబ్బా. కేఎస్పీలకి అడిగేచ్చి మనకు అర్థమైపోయింది. కావాలంటే కేటీ ఎన్నో ఓవర్లైనా సార్ ఇది ఇంకా అవుతుంది సార్. 15th ఓవర్ కదా, 15th ఓవర్ 14.4 అండి. 120 స్కోర్. కాదు షార్ట్ పిచ్ బాల్ ముందా మేము డైరెక్ట్గా వస్తుంది. ఫుల్ టచ్ చూసుకుంటాడు. పనికి మాలి షార్ట్ బాబు. క్యాచ్ 120. గణేష్ 6 ఓవర్లు ఉన్నాయి, 5 ఓవర్లు ఉన్నాయి. మెల్లిగా ఇద్దరు ఆడండి. కానీ బాల్ జాంకేలా కనిపిస్తుంది. టెంప్ట్ అవ్వద్దు. మొత్తం ఆడారు. ఉంటే ఇచ్చే కానీ లేకపోతే ఎన్నో ఓవర్ అయినా స్ట్రైట్ వచ్చి 15 అవుతుందండి. ఇంకా 14.4. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ చాలా తక్కువ వస్తాయి. అటు ఇటు వేస్తారు. 19 ఓవర్ మ్యాచ్ ఇంకా 4 ఉన్నాయి. 5 ఓవర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 4 4 ఉన్నాయి పని. 4 అవర్స్ ఉన్నాయి. 19 అవర్స్. భయ క్యాచ్ పట్టినాడు పేరు అడగడితే గ్రేట్. అప్పటివరకు తెలుస్తుంది. ఇంకా అబ్బాయి రన్అట్ చేసిన అబ్బాయి ఈయన రన్అట్ చేశాడు కదా. అలా రన్అట్ చేసిండు కదా, అదే రాకేష్ అజంప్షన్ కాదు, ఆ అబ్బాయి రన్అట్ చేసింది. రాకేష్ బ్యాటింగ్ ప్రీతమేనా? భయ క్యాచ్ పట్టినాడు పేరు బాగుంది బస్. పాయింట్ వస్తుంది. 5 టేబుల్ వస్తుంది పాయింట్. అది వెళ్తుంది కదా మనోడు రాజు. ఎవడరా క్రాస్ చెప్పాడు పూర్తిగా సగం వెళ్ళింది. అదే ఉంది. ఆ 4 వెళ్ళిపోయింది. కానీ మన చూడి బాగాలేదా అక్కడికి అది చూసింగ్ షాట్ నువ్వు కొట్టుకున్నప్పుడే నువ్వు చూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడే ఏ పనికి మాలు చూసింగ్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకుంటున్నా నాకు ఆ టైప్లో ఎత్తుకోకూడదు. రమేష్ చూశాడు. దించేయాలి బాల్, కాళ్ళకి లేపుతున్నావు నువ్వు. 6 కోసం చూస్తున్నావు. అదే బాల్ దించేయాలి. ఇలా కొడతా చూసాం వాళ్ళు దించారు. 4 ట్రై చేయాలి. 120. బౌలర్ నేమ్ పీటర్. నాకు బౌలర్ నేమ్స్ ఒకటి చెప్పండి.
రమేష్ బ్యాటింగ్, మోల్లర్ పీటర్. 15 hours and last 4 hours. సూపర్ సబ్ మినిమం ఫీల్డింగ్ చేయాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ సూపర్ సబ్ పేరు ముందే ఇచ్చేయాలి బ్రదర్. పేరు పోతే డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో రాదు మళ్ళీ. బాబు నేమ్ అయితే ఇచ్చారుగా, నేమ్ ఇచ్చారుగా, లేదంటే డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో రాదు మళ్ళీ. అడు సుస్తు ఫీల్డర్, నీకు తెలుసా తెలుసు. బట్ త్రో వేయడం కాదు. అసలు బాల్ దగ్గరికి చాలా సేపు అయింది అలా. లేదు అది చూసి దించేయాలి బాల్. గాలి 6 కొడదాం ట్రై చేసినాడు. ఏదో అయిపోయింది బాల్. ఫిజియో నేను కాదు మాట్లాడితే టోటల్ దేనికది ఏదో పెట్టావు, ఏదో అప్లోడ్ చేసేది ఏంటి దానికి, ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు? ఏం కదా ఆవిట్లనా? రావాలి సార్, అంటే 20-25 రావాలి. ఇప్పుడు 4 ఓవర్లు ఉన్నాయి సార్లుగా. బాల్ కూడా రన్ వచ్చినాయి 24. హలో రమేష్ తో 2 తగిలేస్తాయి. कल ही बात किया ఫైనల్ हेलो మీరు ఎప్పుడో సూపర్ సబ్ में दिल को साथ गए अंते वही कल बात बोला था उससे तो पहले इससे बात करा था अपना जो क्या हरी किशोर से ऑलरेडी सुपर सब तो मेन आइन बच्चे तो फिर उसको भी फोन करा था सेठ को भी, तो वो बोला मंडे बात करो मेरे से बोलो. విక్టోరియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్లో టెస్ట్ మ్యాచ్కి పింక్ బాల్ స్టార్ట్ చేస్తారు. కొన్ని రోజులు అది కానీ వర్కౌట్ అయితే టెస్ట్ మ్యాచ్లు డే నాట్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. वो तो बोलेंगे मंडे ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ పింక్ బాల్తో ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ట్రై చేస్తున్నారండి. ఇప్పుడు విక్టోరియాను విక్టోరియా క్వీన్స్ అండి, ఇంటర్నేషనల్ కాదు మామూలుగా ఆడతారు. బాల్ రెడ్ కలర్ బదులు పింక్ డే నైట్ టెస్ట్లు ఆడతారండి. అప్పుడు టెస్ట్లకి పింక్ బాల్ ఆడతారు. ఇంగ్లాండ్ ఆడతారా పింక్ బాల్ తో? డే నైట్ ఆడాలి. ఓటింగ్ వచ్చారు నైట్, డే నైట్ టెస్ట్లు ఆడాలి. సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా ఆడింది కదా ఇంటర్నేషనల్ లేదు, ఇంటర్నేషనల్ పెట్టాలండి టెస్ట్. అది కానీ వర్కౌట్ అయిందంటే బాల్ అంటే టెస్ట్లో వాల్యూమ్ క్రౌడ్ రావట్లేదండి గ్రౌండ్లకి. ఫస్ట్ టెస్ట్ ఐఏసీసీ ఏంటంటే న్యూజిలాండ్ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా రేపు ఉంది టూర్ కొద్దిగా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాం. మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంకా మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ అవుతుంది. కష్టం ఉంటుంది డే అండ్ నైట్, 1 సైడెడ్ అయిపోతుంది ఇక అంతా. టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా టెస్ట్ పెట్టినట్టుంది. బాల్స్ మార్చి ఈక్వల్ ఉండదు కదా నీకు, సాయంత్రం నుంచి ఏమో పిచ్ అటు ఇటు అవుతుంటుంది. అన్నిటికీ ప్రాబ్లం అదే ఆయన ట్విస్ట్ చేసేసుకున్నట్టున్నాడు యాంకర్ బయట. ఏషియా కప్ 2020 అండి కొత్తది వచ్చింది. ఏషియా కప్ 2020 రేపు మార్చిలో బంగ్లాదేశ్లో మాస్టర్స్ లెవెల్ అది కాదు, మాస్టర్స్ 11 రేపు నవంబర్ ఇంకో 5 రోజులు 5 to 8 3 మ్యాచ్లా 2 మ్యాచ్లు 5 to 8 అంటే 5th to 8 5 to 8 అంటే టైమింగ్ అది 5 to 8 కాదబ్బా. 5th ఒకటి 5th to 8 అని 5th ఒకటి ఇంకోటి 8th 9th 2020 కదా వన్డే సేవకుంటాడు. మాస్టర్స్ లెవెల్ ఉన్నాడు, లేడు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆడి రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉన్నాడు, ఇద్దరు ఉన్నారు. అపోజిషన్ టీం ఇది శనివారం గారు ముసలోళ్ళు ఎందుకున్నారు? ముసలోళ్ళు చారిటబుల్ ఏమంటారు వాళ్ళు? లేడు లేడు గుడ్ షాట్ గణేష్, గుడ్ షాట్. ఏం చేస్తున్నారు ఇద్దరు? ఆడు చూస్తున్నాడు వీడు చూస్తున్నాడు. రిప్లై ఏడున్నా వస్తుంది నీకు, ఆడు ఏడున్నా రిప్లై వస్తుంది నీకు. అక్కడ చూసావా ఆన్లైన్ ఉండని ఆఫ్లైన్ ఉండని ఏమన్నా రిప్లై వస్తుంది అంత.
వీడు తగిలియాలి ఒక 4 ఇవాళ వీడు ఆఫ్ సైడ్ మొత్తం పెట్టినా రమేష్ ఆఫ్ సైడ్ ఆఫ్ సైడ్ ప్లేయర్ రమేష్ ఇదొకటేరా 40 కవర్ డ్రైవ్స్ స్ట్రైట్ డ్రైవ్స్ గుడ్ షాట్ రమేష్ గుడ్ షాట్ వాడికి పూర్తిగా తగిలేస్తుందంటే మనకి తగిలేస్తుంది అది వాడు అన్ని కింద కొడతాడు పైకి లేకపోతే గుడ్ షాట్ రమీ గుడ్ షాట్ పైకి లేకపోతే క్రిస్ గిల్ గల్లగా ఏదో సెకండ్ లేసినా నడుచుకుంటాడు అప్పుడు వాడు కాలు జరపకుండా కొడతాడు జరుపుతాడు ఇట్లా వెనక్కి అంటాడు కదా అగో అక్కడ పట్టండి లైట్ తీసుకో 6 అరే లోపలికి రాలే 6 The boundary is here only, yaar. No, that is not the boundary. 6 है बाहर है. That is not the boundary. यार एम्पायर देख लो यार बाउंड्री कौन सी है क्या यार कौन सी नहीं है पूरा बाउंड्री बहुत आगे है నా రోలర్ బౌండరీ రాలే ఇంకా లోపలికి అవతలంటనా రోలర్ అవుతాలంట రోలర్ అవతలనే వచ్చిండు రోలర్ అవతల వచ్చిండు ఆయన చూపెడుతున్నాడు వచ్చి చూడు మన ఎంపైర్ ని ఎంపైర్ రావాలి ఎంపైర్ రావాలి ఎంపైర్ రావాలి ఎంపైర్ రావాలి మరి అక్కడ ఇక్కడ కూడా 4 కదా ఇవి కూడా మనం అరవాల్సి వస్తుంది ఎంపైర్ రావాలని నేనే అందరూ ఆయా ఆయన పట్టుకొని ఇట్లా బయటికి పరిగెట్టిండు ఇంకా ఫీల్ అవుతుండే అంటే ఎట్లయితుంది రోలర్ నేమో పిచ్లో పెట్టి ఫీల్డింగ్ అంటే ఎట్లయితుంది 15.4 అవర్స్ లో 126 అండి మనోళ్ళు ఆడుతున్నారు అదే మొత్తం ఆడాలి 15.4 అవర్స్ 19 అవర్స్ మ్యాచ్ 15.4 అవర్స్ లో అంటే 19 అవర్స్ ఒక ఓవర్ తగ్గించారు ఎందుకంటే టైం అయిపోయిందని చెప్పేసి ఏమంటుండే ఎంపైర్ బయట అంటున్నా చెప్పండి 1-1 ఒక 6 వికెట్స్ పడినాయండి ఇంకో 4 అవర్స్ ఉన్నాయి 3 అవర్స్ ఉన్నాయి ఎంపైర్ బాల్స్ లాస్ట్ బాల్ రమేష్ ఆడుతున్నారండి గుడ్ షాట్ రమ్మే 6 వికెట్లు అడిపోయినాయండి సార్ బౌలర్ నేమ్ భయ్యా బౌలర్ నేమ్ చెప్పా ఇక ఇంత క్యాచ్ పట్టినారు ఎవరు గౌ సార్ చెప్పండి సార్ అందరూ ఒకటి సార్ నేను ఒక నిమిషం రవి రాజేష్ ఒకటి నవదీప్ గుడ్ రన్నింగ్ గాయ్స్ గుడ్ రన్నింగ్ గుడ్ షాట్ దాని బాయ్ గుడ్ షాట్ వాళ్ళు రాలేదు మనవాడు కూడా మనం వేసుకుంటున్నాం మనవాడే అత్తరికి స్కోర్ కూడా అది రాగా చెప్పారు మాకు నేను ఎవరు కష్టం చెప్తానండి ఏమైనా అవసరం వస్తే ఆడతానన్నాను కానీ బేసిక్గా సరే నేనైతే ఉన్నానండి బౌలర్ అదే ఇట్లా ఆడితే చాలు బౌలర్ నేమ్ లాస్ట్ వరకు ఉండాలి ఆర్పిఐ బాబు
ఇందాక 2 అన్నావు, సింగిల్ వచ్చిందా 2? డబుల్ భయ్యా, గణేష్ స్ట్రైక్లో ఉండే కదా. లాస్ట్ లాస్ట్ 2 overs లాస్ట్ 2 28 కదా. వినాలి. రమేష్ దగ్గర అవుట్ హ్యాడ్స్ పట్టించాడు. క్రాస్ అవ్వలేదు, క్రాస్ అవ్వండి భయ్యా. గణేష్ కొట్టిండు 2 runs ఇప్పుడు. గణేష్ 2 కొడితే మరి ఆయన ప్లే మేకర్ కాదు కదా. సతీష్ ఓకే. లాస్ట్ 2 కొట్టాడు. పేరేంటి ఇప్పుడు? బౌలర్ నేమ్ రజనీష్. జగదీషా. బౌలర్ జగదీషా. ఫస్ట్ బాల్ డాటా. సత్తి కవర్ చేశాడు. గణేష్ చెప్పు సత్తికి. గణేష్ ఆడ ఆర్సీ చెప్తాడు వద్దు. రైష్ ఒకసారి వెళ్ళరా, దీన్ని అప్డేట్ చేసుకో. దీంట్లో ఏంటి వెంకట్ లీడ్ అడిగేస్తున్నాడు ఆయన ఒక 100 క్వశ్చన్లు. हेलो 16.2 129 जसविंदर सिंह बोल रहे हैं हैदराबाद 150. 3 हुआ ఓవర్లు ఉన్నాయి, हुआ नहीं 20 కూడా రావు 3 ఓవర్లకి. కమో సతీష్ కొట్టాలి కదా. అదేలా నన్ను ఆడమంటే ఆడేస్తా కానీ ఎందుకని అడుగుతున్న ఛాన్స్ ఇంకెప్పుడు రాదు. అలా అనుకుంటే ఏ మ్యాచ్ లగ్ బై ఇచ్చాడు. ఓకే లగ్ బై. दूसरी बात अपने को चालू कब से करने का है. సత్య బౌలర్ పేరేంటి? జగదీష్ అండి. ఏంటంటారు ప్లే మేకర్ ఆయన. ఏమో ఇక్కడ అది అటువంటి నోటిఫికేషన్ ఏం లేవండి ఇక్కడ. ఉంది జగదీష్ ప్లే మేకర్. అది 12 13 తक छुट्टी रहता 12 13 ఒకటే కదా 2 ఓవర్లే ఉన్నాయి సార్. ఇంకా షాట్ గన్నీ బాయ్. నైస్ షాట్ గణేష్, నైస్ షాట్. आज लोड हो रहा तो मैं शाम में कॉल करता हूँ एक बार आपको. లాస్ట్ ఓవర్ अगर मैं उस हिसाब से प्रोग्राम ఒకటి వచ్చింది. మన ప్లే మేకర్ 3 వికెట్లు వస్తాయి. నైస్ షాట్, నైస్ షాట్ సతీష్, నైస్ షాట్. చల్ హలో. గుడ్ రన్నింగ్ గైస్, గుడ్ గుడ్ రన్నింగ్, రన్నింగ్. గుడ్ రన్నింగ్. సతీష్ గారు కొట్టేదాన్ని కూడా లగ్ బైల్ ఇచ్చాడు. కమో సతీ వికెట్ వేయద్దు, చూసుకున్నాడు. బ్యాట్ తగలలే సత్తికి ఇంకా. ఒక్క బాల్ తగలలే ఇంకా. ఓవర్ అబ్బా. బౌలర్ నేమ్ కూడా ఉంది. చలో రాలే మంచి రాలే. ఇప్పుడు విజయ్కి 3 వికెట్లు వస్తే పాయింట్ ఆ విజయ్ 3 వికెట్లు వస్తే మనకు ఎక్స్ట్రా పాయింట్. అయితే ఇంకేంది లైన్ గా 4 ఓవర్లు వచ్చాయి. తర్వాత చూసుకుందాం ఉంటే మ్యాచ్. భయ్యా బౌలర్ నేమ్ లేదా పని చేయరే నీ సెకండ్ స్పెల్ ఉంచుకో. నువ్వు ఇది 130 గా స్కోర్. 133 133 సెకండ్ స్పెల్ వేసుకున్నావు అనుకో 133 పైన వెళ్ళిపోతే 133 వచ్చేస్తుంది. బౌలర్ నేమ్ గణేష్ లాస్ట్ ఓవర్ ఇది. కదా ఇంకోటి ఉంది లాస్ట్. లాస్ట్ 20 ఓవర్లు కాదు 19. 17 అని. అవునా? అయితే ఈ అబ్బాయిని ఇంకో నైస్ షాట్, నైస్ షాట్ గణేష్, నైస్ షాట్. గుడ్ షాట్ గన్నీ బాయ్. అది కొంచెం అతనికి బ్యాడ్ లవి కట్టించుకోదు కదా, నాక్ చేపితే బ్యాడ్ లవి కట్టించుకోదు.
అబ్బా బ్యాటింగ్ తగిలిందిరా బాల్. గుడ్ రన్నింగ్. మొత్తానికి బ్యాట్కి బాల్ తగిలింది. ఈ బాబా పరిగెడతాడు. రమేష్ వీడల్లాగా అవుట్ అయింది. రమేష్ 5-3 ఏరా 4 కొట్టి వచ్చాడు మా రొటీన్ గానే. సూపర్ సబ్ లో మనం ఎవరి పేరు పెట్టాం? సత్య పేరు ఉందా? చూడు ఎవరన్నా వాడద్దాం. పేర్లు ఉన్నాయండి పర్లేదు. డ్రాప్ బౌలింగ్ వచ్చే సత్యం తీసుకో. బౌలింగ్ వేయాలంటే ఎంతసేపు ఉండాలి ఫీల్డ్లో? ఏం అక్కర్లేదు నా ఏం లేదు. షాట్ గన్నీ బాయ్. లవ్లీ షాట్ కాదు, లవ్లీ షాట్. కాడ్రా గనే. గుడ్ బాయ్, గుడ్ బాయ్. నైస్ షాట్. గుడ్ గోయింగ్ గణేష్, గుడ్ గోయింగ్. లవ్లీ షాట్. ఈ ప్లేయర్ని చేశారని చెప్పు. ఈ ప్లేయర్ని చేశారని చెప్పు అని లాస్ట్ వరకు ఆడాలి. దానికి ఇక్కడికి వచ్చి నీతో మాట్లాడేసి పోతాడు. ఏం కాదు గనే, నో వరీస్. ఏం కాదు. మళ్ళీ ఒకటి తాకుతుంది. లోపలికి వస్తున్నారేంటి వాళ్ళు? ఏం రావట్లేదు నాకు కొత్త. నా అందువల్ల నేను లేట్గా వచ్చాను. లేదంటే నిన్న అయితే వచ్చేస్తానండి. నాకు ఇంకా ఆయన ఏదైనా ఫుట్లో ఫస్ట్ స్టోర్ చేసినాడు. ఎందుకంటే వెంకట్ అనే పేరుతో 4 ఉన్నాయి ఫోన్లో. సపోర్ట్ హెడ్ అయినా సపోర్ట్ సింగిలా గని కొట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు. లాస్ట్ ఓవర్. పేరు సేమ్ ఆడ ఆ పేరు ఉంది కదా ఆర్యర్. భయ్యా ఇంకా లాస్ట్ ఓవర్ కదా ఇది. ఆడ పేరు అడుగుతున్నా జగదీషే కదా. జగదీషే. ఇందాక ఓవర్ వేసింది కదా, ఈ ముందు ఓవర్ జగదీషే. అమ్మా జగదీషే కదా. హలో जगदीश है ना बॉलर। मीनू बात करके तभी रेड फाइनल होगा ना। आठ बॉल में होगा इनके रेड विकेट ना। అబ్బా షాట్ నైస్ షాట్ కాదు ఇంకోటి నో 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 ఎల్లో ఇంకోటి గణేష్ ఎల్లో గణేష్ ఎల్లో పరిగెత్తు अरे स्ट्राइक जिसको गणेश గుడ్ రన్నింగ్ బాబు గణేష్ కి 3 వేసేస్తున్నారు రవిజు. కొట్టింది ఆడే అతే వికెట్ కాపాడాలి మొత్తం 3 ఇంకే 3 వికెట్లు ఇవ్వద్దు అవి. జగదీష్ గారికి ఈ టైం పర్లేదా? మరి ఎందుకు 3 వికెట్లు అంటావు? సతీష్ అది చెప్తాను చెప్పు ఒకసారి సతీష్ ఉంటే సింగిల్ ఇమా. గణేష్ లాస్ట్ 4 బాల్స్ అండి. 4 బాల్స్ గణేష్ ప్లే మేకర్. हाँ देखता हूँ बात करता हूँ फिर भी अभी अरे शॉट अप गुड शॉट सतीश प्ले मेकर అని నతికి आज के ఇక్కడా కాగిండు కొట్టకుండా ప్లే మేకర్ అనే లాక్ కొట్టాడు. तो अभी दिवाली में देने कितने जगह था? अच्छा गणेश विकेट या दो किंద నుంచి ఆడు अच्छा अच्छा ప్లే మేకర్ నైస్ షాట్ అయితే ఇక రాదు ప్లే మేకర్ గేమ్ రాదు. 2 బాల్ ఉన్నాయా ఒకటా? 2 ఉన్నాయా? ఆయన 2 యాక్యురేట్ బాల్స్ చేయాలి.
అదే టెన్షన్ ఉన్నది అన్ని స్ట్రైట్ వేస్తుంది కానీ ఒకటి వికెట్ అది బౌలింగ్ కి ప్లేన్ ఇక్కడ కిషోర్ गणेश की स्ट्राइक गणेश క్యాచ్ పట్టినాడు అది క్లాస్ ఇయ్యరా వాళ్ళ मेरे पास इसका फोटो थोड़े आए थे ट्रांसफार्मर के थे थोड़े बहुत पहले आए थे पढ़ते అంతే కదా या तो ऐसा करते हैं बीच में मेरे भी अलग अलग देने तो एक बार खुद जाके देख के पूरे अलग अलग डिटेल बना लेना तो फिर सब पार्टियों को बोलना रंजित गाరు पड़ेगा ये मान ఎక్స్ట్రా 26 145 లాస్ట్ ఓవర్ ఇది లాస్ట్ బాల్ मेरे को यहाँ थोड़ा मैं देखता हूँ मैं ब्रो आपको करता हूँ उसके जाके देखना पड़ेगा एक बार బస్ బస్ రన్ అవుట్ కదా ఆయనకి వచ్చేది ఏం లేదు వద్దురా అరే ఎందుకు वो तो जाने का कभी भी कैसे भी जाएगा ఆడ లేదు ఊకే ఎందుకు అంటే ఇందాక 4 వేస్తాడని గన్నే ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఇందాక 2 వేస్తాడు కదా ఎంత 145 146 అండి 146 चलो देखते हैं बनाते हैं प्रोग्राम